அது மட்டும் கிளாப் பண்ணுங்க எல்லாம். இந்திய சுதந்திர தின விழாவை இங்கு வெகு விமர்சையாக கொண்டாட வந்துள்ளோம். நாம் அனைவரும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு நம்ம தேசத்திற்கு தியாகம் செய்தவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவதற்காக இந்த நிகழ்ச்சியும் அதோடு மாணவர்களுக்கு போட்டிகள் வைத்து அதன் மூலமாக பரிசுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो
मुझे फूकों से उड़ा दी, गिर गिर तारे मैंने उंगली जलाई है। राजा राजा बंदे शामियाने के तले, बसरी वाले नीले आसमान के तले। Champagne on, come in it, come in it. ಈ NT ಬ್ಲಾಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದು 2ನೇ ಸಾಲಿ. ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉರ್ಗಾಮಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಸರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು. ನಾವಿಬ್ರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವಿ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಟಚ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವನ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಕ್ಕಂತ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಉರ್ಗಾಮಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬೇತ್ಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಇದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ KGF ನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಉರ್ಗಾಮಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರಂತೆ ನಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಹನೀಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾದ ನಂತರ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹನೀಯರನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಆದರ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೇಲ್ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತೈತೆ, ಅದೊಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾದ ನಂತರ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನಗಳಿರ್ಲಿ, ಅಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನಗಳಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಮುಂದೇನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ಟ್, ಕ್ರೀಡ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಕೇಳ್ಕೊಡೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ KGF ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಮಾತಾಡೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಭಾವನೆನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಭಾಷೆಗಳು. ತಮಿಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೆಲುಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಭಾಷೆಗಳು. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಏನೈತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕನ್ನಡನೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕನ್ನಡನೂ ಬೆಳೆಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಈಗ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹ್ವಾನಿತರೆ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಪುಟಾಣಿಗಳೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ 78ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನ ನಾವೇನಿವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಹನೀಯರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನಗಳ ಸಂಕೇತ. ಆ ದಿನನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವತಂತ್ರ ನಮಗೆ ಬಂದು 78 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸ್ವತಂತ್ರನ ನಾವು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೊಡೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ,
ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಕ್ಕಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ನಾವು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಗಲಾಟೆ ಗದ್ದಲೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಏನಿದೀವಿ, ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಸಮಾನತೆ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಅಂತ ಏನ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಆ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬಾಳ್ತೀವೋ ಅದೊಂದೇ ನಾವು ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಬಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. பேத்தமங்கல இசை அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேஜப்லேருந்து உருகப்பட்டு கேட்டுல, இப்போ பேத்மங்கலா ஃபஸ்ட்டு உருகப்பட்டு இருக்கும்போதும் நம்முடைய என்டி பிளாக் வார்டில் வந்து எந்த பிரச்சனை எது இருந்தாலும் கூப்பிட்டு சால்வ் பண்ணி வந்து அவருக்கே ஏறி ஊரில் வந்து வீடு வீடாக வந்து என்ன பண்ண ஏது பண்ண சொல்லி காட்டுவது தான் நம்முடைய பேத்மங்கலா எஸ்ஐ, நம்ம கேஜப் எஸ்ஐ, இப்போ பேத்மங்கல எஸ்ஐ. அதே போல் நம்முடைய கேஜப் என்டி பிளாக் வார்டில் நம்முடைய மேடம் எஸ்ஐ அவர்களுக்கு இப்போ நாங்கள் பார்த்து ஒரு 15 நாள் ஆச்சுங்க. இதுக்கு முன்னாலே பார்த்தா நம்ம என்டி பிளாக் வார்டில் வந்து எல்லா பிரச்சனைக்கும் அந்த அம்மா மேடம் வந்துடுவாங்க. நம்ம ஸ்டேஷனில் போய் கம்ப்ளைண்ட் இருந்தால் கூட மேடம் நேராக வந்துடுறாங்க. இன்னாக்குது மொத்தமே சால்வ் பண்ணி அனுப்பிடுவார். ஆனால் கேஸ் இல்லாத பண்ணி விட்டு எல்லாம் போயிடுறாங்க மேடம். அவ்வளோ கஷ்டத்தை கொடுக்குற அந்த மேடம் நம்மளுக்கு. ஆனால் அந்த மேடம் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க நம்ம என்டி பிளாக்கில். ஏன்னுனாக்கா ஏழைப்பட்டுக்கிறாங்க, மைன்ஸ் வேலை செய்கிறவங்கெல்லாம் மைன்ஸ் இல்லாதவங்க பிள்ளைங்களாம் வேலை செய்கிறாங்க, கொளுத்து வேலை செய்கிறாங்க, எல்லாம் வேலை செய்கிறாங்க. சரி, இந்த மேடம் எந்த வேலைக்கு வந்தாலும் இந்த மேடம் நான் வரேன், அந்த ஊருக்கு வந்து ஏரியாவுக்கு வந்து என்ன பண்ண ஏது பண்ண சால்வ் பண்ணுறது தான் நம்ம எஸ்ஐ மேடம். அதே போல் என்டி பிளாக் வார்டில் வந்து நம்ம தீபக் வந்து இந்த வார்டில் இது வரைக்கும் என்டி பிளாக்கில் யாரும் சேர்ந்ததில்லை. நான் ஒரு எங்கள் மனைவி கவுன்சிலிருந்து கூட நான் சொல்லி வைக்கிறேன் என்றால் என்டி பிளாக்கில் யாருமே சேர்ந்து வருஷம் இந்த வருஷம் சேர்ந்தது இதோட சரித்திரம். அது 78 வராசியில் வந்து 78 வருஷத்தில் வந்து இன்னும் அகோத்தி ராசி பண்ண பேருக்கு இருக்காரு. அதுபோல் இந்த ஒரு தீபக் வந்து அவர் ஒரு எம்ப்ளாயிஸ் இல்லை, ஏன்னா ஒரு இந்த இது இல்லை, ஒரு தொழில் பண்ணி தொழிலாளிகளுக்கு உதவி செஞ்சு ஒரு தொழிலாளிக்கு நல்லது பண்ணுகிறார் இது வரைக்கும் தீபக் அவர்கள். ஏன்னாக்கா சின்ன விஷயத்தெல்லாம் விடுதலை அவர். நம்ம வார்டில் கூட எங்கன்னா ஆகட்டும் எல்லா பிரச்சனைக்கும் போகிறார் அவர். ஏன்னாக்கா அந்த பொதுமக்களுடைய சேவை வந்து தீபக் அவர்கள் வந்து யாரை ஏமாத்துறதோ போய் சொல்றதோ அது இல்லை, சீதனை பற்றுறார். எந்த பிரச்சனை அதை பண்ணிவிட்டு தான் அவருடைய கடமை. எனக்கு கூட எவ்வளோ கடமை படிக்கிறார் நான் சொல்லக்கூடாது. யாருன்னாக்கா நம்ம சொல்லுறது ரொம்ப தப்பு, செய்யறதான் நல்லது. அதே போல் இந்த வட்டாரத்தில் எங்களை 2 முறை கழிச்சு வச்சுக்கிறீங்க. இந்த 2 முறை கழிச்சு வைக்க உங்கள் வீடு கொலா போட்டு நாங்கள் தான். நீங்கள் இங்கே எழுதி வச்சுக்கிறோம், நாங்கள் வீடு கொலை போட்டு என்டி பிளாக் வார்டு கொலை போட்டு நாங்கள் தான். அதே போல் இந்த வட்டாரத்தில் என்டி பிளாக் வார்டில் வந்து ஒரு வேலை உள்ள எல்லா வேலை சென்றேன். நான் ஒரு வேலையெல்லாம் எல்லா வேலை சென்று விட்டேன். பல கோடி ரூபாய் வேலை பண்ணிக்கிறேன். என்டி பிளாக் வார்டில் வந்து பல கோடி ரூபாய் வேலை பண்ணிக்கிறேன். அதே போல் எனக்கு தீபக் ரொம்ப சப்போர்ட்டின் பண்ணால எல்லா வேலை செய்கிறதுக்கு நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன். அனோன்னு அமர்ந்திருக்கும் பெரியவர்கள் தாய்மார்களுக்கு நம்ம சகோதரர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 8வது வருஷம் நம்ம நடத்து சிறப்பாக கொண்டு வந்திருக்கோம். இங்கே மேடையில் வந்திருக்கோம், அலைபோல் மக்கள் திறனை வந்திருக்கோம். சிறுவர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் வட்டார வாசிகர்களுக்கும் எல்லோரோட சார்பாக என் நண்பர்களோட சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த சுதந்திர தின விழாவை இவ்வளோ சிறப்பாக நடத்து கொள்றதுக்கு காரணமாக இருந்த திரு எமி ஆண்டி அவர்களுக்கு நாங்கள் கௌரவிக்கிறோம். இந்த திருவிழாக்கு மாதந்தோறும் சில தொகைகளை சில வீட்டாரையிடம் கலெக்ட் பண்ணி எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இந்த திருவிழாவை அழகாக நடத்து கொள்வதற்கு அவங்களுக்கு மிக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பலத்தை கை கட்டு கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் எமி ஆண்டி அவர்களுக்கு. அதேபோல் சந்திரிகா சிஸ்டர், யாருக்கு எது இருந்தாலும் எந்த தொந்தரவு எந்த நோவு நொடி இருந்தாலும் எந்த நேரம் இருந்தாலும் இந்த பகுதியில் பணிபுரிந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்து இந்த பார்க் அருமையாக சிறப்பாக செய்து கொள்ளும் போதெல்லாம் எங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிற சந்திரிகா சிஸ்டர் அவர்களுக்கும் மறுபடியும் அதே போல் எப்ரஸ் ஆண்டி அவர்களுக்கும் இவங்கெல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறாங்க. எல்லாமே சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறீங்க, எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். பட் நான் அடுத்தபடியாக எல்லாருக்கும் கௌரவிக்கிறேன். முதல் கௌரவிப்பு எங்களுக்கு கொடுக்க போகின்றேன். பலத்தை கைத்தட்டு கொடுங்க.
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எங்களுக்கு சில தொகைகளை கொடுத்த சர்சக்கா மணி அவர்களுக்கும் நன்றி, பிரேம் பிரியா அவர்களுக்கும் நன்றி, தீபா சங்கரி அவங்களுக்கும் நன்றி, கஸ்தூரி ராஜா, ஜாவரண்ணா, க்ளோரி, தங்கம்மா, சந்திரிகா சிஸ்டர், எமி ஆண்டி, எப்ரேசியா ஆண்டி, நாகராஜனா, லதாக்கா, ராமசுவாமி, பத்மா, ஷாலினி, சலீம், உமா, ராகுல், வேலு, சோபா, பிரபனா, நளினி அக்கா, ஏல் நந்தினி, தீபக் பெங்களூர், மறுபடியும் இளைய மாலா அவர்களுக்கு, பிரமோத் அவர்களுக்கு, நளினி ஸ்வேதா அவர்களுக்கு, பாப்பு பிங்கி ஆண்டி அவங்களுக்கு, அருணா அவங்களுக்கு, சந்திரிகா சிஸ்டர் அவங்களுக்கு, மறுபடியும் சிந்து குடும்பத்தாருக்கு, பெமல் தொழிலாளி பிரசாத் அவர் குடும்பத்தாருக்கு மற்றும் எல்லாம் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இந்த திருவிழா நடத்து கொண்டதுக்கு தொகையை கொடுத்ததுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லாருக்கும் ஒரு பலத்தை கைகொட்டு. சங்கீத மேகம் தேன் சிந்தும் நேரம், ஆகாயம் பூக்கள் தூவும் காலம், நாளை என் கீதமே எங்கும் உலாவுமே, நாளை என் கீதமே எங்கும் உலாவுமே, என்றும் விழாவே என் வாழ்விலே. சங்கீத மேகம் தேன் சிந்தும் நேரம், ஆகாயம் பூக்கள் தூவும் காலம். பாதை தூரமே, வாழும் காலம் கொஞ்சமே, ஜீவ சுகம் பெற ராக நதியினில் நீ நீந்தவா. போகும் பாதை தூரமே, வாழும் காலம் கொஞ்சமே, ஜீவ சுகம் பெற ராக நதியினில் நீ நீந்தவா. இந்த தேகம் மறைந்தாலும் இசையாய் மலர்வேன், இந்த தேகம் மறைந்தாலும் இசையாய் மலர்வேன், கேளாய் பூமனமே. சங்கீத மேகம் தேன் சிந்தும் நேரம், ஆகாயம் பூக்கள் தூவும் காலம். உள்ளம் என்னும் ஊரிலே, பாடல் என்னும் தேரிலே, நாடு கனவுகள் ராஜபவனிகள் போகின்றதே. உள்ளம் என்னும் ஊரிலே, பாடல் என்னும் தேரிலே, நாடு கனவுகள் ராஜபவனிகள் போகின்றதே. எந்தன் மூச்சும் இந்த பாட்டும் அணையா விளக்கே, எந்தன் மூச்சும் இந்த பாட்டும் அணையா விளக்கே, கேளாய் பூமனமே. சங்கீத மேகம் தேன் சிந்தும் நேரம், ஆகாயம் பூக்கள் தூவும் காலம், நாளை என் கீதமே எங்கும் உலாவுமே, நாளை என் கீதமே எங்கும் உலாவுமே,
என்றும் விழாவே என் வாழ்விலே. சங்கீத மேகம் தேன் சிந்தும் நேரம், ஆகாயம் பூக்கள் தூவும் காலம். என்னோடு பாட்டு பாடுங்கள், எல்லோரும் சேர்ந்து ஆடுங்கள், இசைக்கோலங்கள் இமைஜாலங்கள் சுகம் தேடுங்கள். என்னோடு பாட்டு பாடுங்கள், எல்லோரும் சேர்ந்து ஆடுங்கள், இசைக்கோலங்கள் இமைஜாலங்கள் சுகம் தேடுங்கள். ஏனோ நெஞ்சம் தனனன தனனன பாடும் போது தனனன தானே கொஞ்சம் தனனன தனனன சோகம் போகும் தனனன. என்னோடு பாட்டு பாடுங்கள், எல்லோரும் சேர்ந்து ஆடுங்கள், இசைக்கோலங்கள் இமைஜாலங்கள் சுகம் தேடுங்கள். என்னோடு பாட்டு பாடுங்கள், எல்லோரும் சேர்ந்து ஆடுங்கள், இசைக்கோலங்கள் இமைஜாலங்கள் சுகம் தேடுங்கள். என்னோடு பாட்டு பாடுங்கள், எல்லோரும் சேர்ந்து ஆடுங்கள், இசைக்கோலங்கள் இமைஜாலங்கள் சுகம் தேடுங்கள். ஏனோ நெஞ்சம் தனனன தனனன பாடும் போது தனனன தானே கொஞ்சம் தனனன தனனன சோகம் போகும் தனனன. என்னோடு பாட்டு பாடுங்கள், எல்லோரும் சேர்ந்து ஆடுங்கள், இசைக்கோலங்கள் இமைஜாலங்கள் சுகம் தேடுங்கள். என்னோ